प्यारे दर्शकों, खबर ते विचार प्रोग्राम लैके आप जी की सेवा में हाजिर हाँ। मेरे नाल हाजिर ने सरदार जसपाल सिंह हेरा, मुख संपादक रोजाना पहरेदार। आओ प्रोग्राम शुरू करने तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हेरा साहब, अज जी सब तो वध खबर चर्चा में आ वो खबर है भाजपा आगू सुब्रमण्यम स्वामी जी। जिस तरह कि वो अपने सुभाव अनुसार अपने हर वेले ऐसे ही बयान देंगे ने कि जो चर्चा का विषय बनता। हुण भी उन्होंने जोड़ा इस्लाम धर्म का धर्म स्थान जिन्होंने असीं मस्जिद कहने, वो कहते मस्जिद जी आ धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि एक इमारत आ जिसनों किसी वेले भी तोड़िया जा सकता। और जे आप इस रोशनी च देखिए कि अज ही भाजपा RSS के आगुआ ने बयान दिता कि असी राम मंदिर के मुद्दे को भुले नहीं गए, असी उत्थे अड्डे गवा उस तरह खड़े हैं कि असी ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान आ। पहला सवाल तो मेरा यह आ कि इसनूं असी किस संदर्भ देखिए। परमजीत सिंह जी, कल भी असी एक चर्चा की थी, जिहड़ा संघ का डिप्टी मुखी आ उहदा एक बयान आया सी कि इस देश का जिहड़ा हर बंदा है वो हिंदू आ, ਉਹਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਂ ਬਰਗੇਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ कि ये हमेशा उस तरह का बयान जिहड़ा कि मतलब किसी ना किसी फिरके दे, किसी धिर दे, किसी तबके दे जख्मां ते लूण छिड़कण वाला उसका बयान हमेशा हुंदा इस तरह का। जिहड़ी उन्हें गल कीती आ कि कोई जिहड़ी मस्जिद आ वो धार्मिक स्थान नहीं, उहदे पिछोकड़ च उन्हें ये गल कही आ कि क्योंकि इस देश च सवाए हिंदू तो होर कोई धर्म ही नहीं। ठीक है जी। वो कहता जे इत्थे कोई धर्म आ तो सिर्फ ते सिर्फ हिंदू आ, जो कोई होर कोई धर्म ही नहीं तो फिर धार्मिक स्थान कित्थों आया। बिल्कुल ठीक है जी, ये भी गल तुहाडी बिल्कुल सहमत होने वाली गल आ। पर जेकर आप इसनूं बाबरी मस्जिद के मामले नाल जोड़ के देखिए, क्योंकि उत्थे बाबरी मस्जिद ढा के ना राम मंदिर बनाउण दा जिहड़ा काम आरंभिया सीगा भी, जिवें कि भाजपा आगूआं दा बयान भी आया कि असीं राम मंदिर के मुद्दे ते अड्डे गवा असीं भुल्ले नहीं। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ देखो ये तो है ही है कि ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਈਏ, ਰੱਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਂ ਬਰਗੇਡ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ इस देश दियां घट गिणतियां ते हमला जिहड़ा हर चढ़दे सूरज कोई नवां बयान दे के ये हमला कीता हुंदा। सो ये हमले कदों तक जारी रहणगे जां ये हमले उदों रुकणगे जदों इस देश की एकता ते अखंडता जिहड़ी वो खतरे च पै गई। सो इस गल की समझ पता नहीं इन्हां लोकां नूं क्यों नहीं आ रही, जां जिहड़े जिम्मेवार व्यक्ति ने वो इस पासे ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि इस देश दीयां घट गिणतियां दे नाल जिहड़ा इस तरह के बयानां दे नाल नफरत का माहौल पैदा हो रहा। आखिर नूं ये किन्नी देर अगे चलूगा ते ना किते जाके इस ने फटना, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਟੂਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਭਗਵਾਂ ਬਰਗੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜੇ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਗਮਸਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਆ ਇਹ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਖੜ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ, ICC ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋਨੇ ਸਹਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ICC ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ICC ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਅਮਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ UNO ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ UNO ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਕੌਮ ਆ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਆ, ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਵਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਤਖਤ ਆ ਉਹਦੇ ਦਵਾ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਡਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਚੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਅਸੀਂ 547 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 2-2 ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਜਦੋਂ 2-2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਖਗੋਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਗੋਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਂ ਤਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮ 'ਚ ਪੱਕੀ ਵੰਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।